وار اتنا سخت تھا کہ اس ایک ضرب کی وجہ سے ہی چلتے چلتے 21 کو میرے مولا کی شہادت ہو گئی۔ معزز سامعین، شہادتیں دنیا میں ہوئی ہیں بڑی بڑی دردناک، لیکن امام علی علیہ السلام جیسی دردناک شہادت بھی شاید کسی کی ہوئی ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی امیجن کریں کہ جب شہادت کا وقت ہوا ہے یا جب حملہ ہوا ہے میرے مولا پہ، آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، آپ پردیس میں ہیں۔ درد والے بندے اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک گھر میں بندہ ہو، اپنے شہر میں ہو تو اور بات ہوتی ہے۔ پنجابی ساڈے کہتے ہیں کہ پردیس دے کخ بھی جڑے نے بھاری ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو پردیس میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر امتحان نہ ڈالے، بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں اگر بات کرتا چلتا ہوں کہ یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم نام کی شخص تھا نا، یہ کوفے میں آیا، میرے مولا کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا قاتل آ گیا کوفے میں، میرے شہر میں میرا قاتل داخل ہو چکے ہیں۔ صاحب نگاہ تھے، تو یہاں مستی تو تھی نہیں، سوائے نبوت کے سارے وصف ہیں مولا علی میں۔ تو آپ نے اپنے قاتل کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ قاتل آپ کا بیمار ہوا تو میرے مولا اس کے گھر چلے گئے۔ مولا علی کی سیرت بتا رہے ہیں، اس کے گھر چلے گئے، اس کو جا کے دوائی دی، اور میرے مولا نے جا کے فرمایا کہ تو نے تو ابھی علی پہ وار کرنا ہے، تو ابھی سے بیمار ہو کے بیٹھ گیا۔ جملوں کو سمجھیے گا، تو نے تو علی پہ وار کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اور تو ابھی سے بیمار ہو کے بیٹھ گیا۔ واہ علی 10 بار کائنات بنے تیرے قدموں پہ نثار کروں۔ دنیا میں اس جیسا امام جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہونا ہے۔ جب یہ بات کی نا تو عبد الرحمن ابن ملجم شرمندہ ہو، اس نے کہا مولا میں آپ کے قتل سے ارادہ نہیں آیا، آپ جیسا بھی خوبصورت امام کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے جو اپنے قاتل کو آپ کی دوائی دے رہے ہیں، لیکن میں شہادت دردناک بیان زیادہ کروں گا تو معاملہ دور طرف چلا جائے گا۔ میرے مولا نے کہا کہ ایک طرف مجھے امام کہہ رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، اور دوسری طرف میری بیٹی زینب کو یتیم کرنے آ گیا ہے۔ ایک طرف مجھے اپنا امام مان رہا ہے، مجھے اپنا آقا و مولا مان رہا ہے، اور دوسری طرف میرے بچوں کو یتیم کرنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا مولا میں آپ کے قتل سے ارادہ نہیں آیا، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم یہ کیا کرتا، یہ تو بیچارہ کرائے کا قاتل تھا، اصل محرکات تو پیچھے کچھ اور تھے۔ یہ کرائے کے لوگ تھے جنہوں نے بھی یہ صادق رسول کو بھیجا قاتل کرنے کے لیے، یہ سارے کرائے کے لوگ آیا ہوا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے محرکات، اس کے پیچھے جو اصل لوگ ہوتے تھے وہ چھپ جایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح جس طرح کربلا میں صرف اکیلے یزید کو پیش کیا، باقی سارا معاملہ چھپا دیا۔ کاش میرے جملوں کو آپ سمجھ پائیں۔ اسی طرح یہ شہادت امیر کائنات میں عبد الرحمن ابن ملجم کو پیش کیا گیا ہے، باقی جتنے بھی کردار تھے ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک عورت کے چکر میں رگڑا گیا، ایک عورت کا لالچ دیا گیا عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا، کوفے کا رہنے والا نہیں تھا۔ میں تھوڑی سی جو ہے دشمنی بتانا چاہتا ہوں، قتل علی کی وجوہات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا، یہ تو کوفے کا رہنے والا ہی نہیں تھا، لیکن اس کو خریدا گیا، ایک عورت کا لالچ دیا گیا۔ اچھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے میرے مولا کو ضرب لگائی، یہ اتنا لعنتی شخص تھا، اتنا اس کا کمزور حافظہ تھا، یہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اس کو جب اس عورت کا خیال آتا تو یہ سورۃ فاتحہ بھی بھول جایا کرتا تھا۔ اس کا اتنا حافظہ کمزور تھا، یعنی کہ وہی بات ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ جدو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دینی ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کان بھی بند کر دینا ہے، اکھا بھی بند کر دینا ہے، تو دلوں تے بھی مہر لا دینا ہے۔ تو یہ وہ لعنتی شخص تھا، اس کو جو ہے وہ ایک عورت کے لالچ میں بلایا گیا۔ وہ عورت جیسے ہی آگے سے گزرتی اس کو اپنی نماز بھی بھول جایا کرتی تھی کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، نماز پڑھنے تو نہیں نہ آیا تھا، یہ تو نماز کو ضرب لگانے آیا تھا، یہ کوئی نماز تو نہیں پڑھنے آیا تھا۔ ان کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ تو میرے مولانا کہا کہ تم نے تو مجھے ابھی میرے اوپر وار کرنا ہے، تو ابھی سے بیمار ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ میرے کائنات کی سیرت ہے۔ دن گزرتے گئے نا تو میرے مولا اپنی شہزادیوں کے گھر میں، ہر شہزادی کے گھر میں ایک ایک دن جا کے رکتے، وہاں پہ جا کے افطاری کرتے۔ بیٹیوں کا بھی کیا مقدر ہوتا ہے، لیکن علی کی بیٹیوں کا مقدر پتہ نہیں اللہ نے کیسے ہی لکھا ہے۔ جناب ایک تو پردیس میں تھی، اوپر سے پھر آگے کوفے سے ان کو کربلا جانا پڑا۔ کیا مقدر تھا علی کی بچیوں کا، کیا امت نے ان سے دشمنی لی۔ حقیقت بتاؤ نا تو یہ دشمنی ساری اللہ کے رسول سے تھی، جو انہوں نے دشمنی ساری سجدہ بطول سے لی۔ یہ دشمنیاں ساری اللہ کے رسول سے تھی، لیکن امت نے چلتے چلتے بدلہ آ کے سجدہ بطول سے لیا۔ ٹھیک ہے، افسوس پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ سر اٹھائیے گا ذرا، افسوس پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ کہ ان تمام
तमाम हस्तियों को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ना ईसाई थे, ना किसी और ग्रोह से इनका ताल्लुक था। अफसोस पता क्या होता है, ये सारे मोहम्मद अरबी की उम्मत में से थे और सारे कलमा गो थे। इस बात पे सिर्फ अफसोस होता रहता है। इंज नहीं होना चाहिए सी यार कि उससे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ो तो फिर उससे मोहम्मद अरबी की आल किसी आगे ज़िबा कर दो। ये तो दोहरा मयार है। आप किसको शहीद कर रहे हैं? आपने अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई है तो आपने जनाब मोहम्मद अरबी को ज़रब लगाई है। मेरे जुमलों को समझे आप। अगर आपने इमाम हुसैन को शहीद किया है तो आपने इमाम हुसैन की गर्दन के ऊपर हमला नहीं किया, मोहम्मद अरबी की गर्दन पे हमला किया। क्यों? आप ये वजूद रसूल है और आप वजूद रसूल के जो है वो ज़िबा कर रहे हैं, इनको कत्ल कर रहे हैं, इनके साथ दुश्मनियां पा रहे हैं। तो गोया आपकी इनके साथ दुश्मनी नहीं है, आपकी मोहम्मद अरबी के साथ दुश्मनी है। अमीर कायनात जनाब अली इब्न अबी तालिब, आपने अपने बेटे इमाम हसन से कभी पूछते, कभी हुसैन से पूछते, बेटा बताओ ना जरा मुझे कि ईद में कितने दिन बाकी रह गए हैं? तो इमाम हुसैन फरमाते कि बाबा जान आज जो है वो 17वां रोजा है, आज 18वां रोजा है, ईद में 12-13 दिन बाकी है। तो मेरे मौला ने जो जुमला फरमाया ना, तड़प जाओगे। आपने फरमाया ईद तो वो करेगा जो जिंदा रहेगा, ईद वो करेगा। पता चल गया था आपको, मेरी शहादत के अयाम करीब है। फरमाया ईद वो करेगा जो जिंदा रहेगा। तो ये जुमलों पे इमाम हसन और हुसैन तड़प के कहा बाबा जान समझ नहीं आई। मेरे मौला ने फरमाया कि 21 के बाद तुम्हें समझ आ जाएगी, 21 के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ये अमीर कायनात जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये वो हस्ती हैं कि कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो टाइटल इनको दिए हैं वो किसी और को नहीं दिए। अब मैं अगर हदीसों की रोशनी में बयान करना शुरू करूं तो वक्त बड़ा थोड़ा है। अली की शान बड़ी बुलंद है, एक बाप भी उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर सही हदीसों की बात की जाए तो मेरे मौला ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीजुल मौला। ऐ लोगों याद रखना, जिस चीज का मैं मौला, जिस चीज का मैं सरदार, जिस चीज का मैं आका, उसके अली मौला, उसके अली आका, उसके अली सरदार। फिर आपने खदीर में इसका ऐलान किया, मौला अली की विलायत का ऐलान हो गया, तमाम सहाबा इकराम ने इसका इकरार किया। कुर्बान जब हजरत उमर की अजमत में सबसे पहले उठे था या अली मुबारक हो, आप मेरे भी तमाम मोमिनीन के मौला बन गया। गदीर का मकाम हुआ तो मेरे मौला ने खंदक में बुलाया, अमर बिन अब्दुल बुद के मुकाबले में भेजा और भेजते हुए फरमाया कि वो पुकार रहा है कि कोई है तुम्हारे में से जो मेरे मुकाबले में आए। कोई नहीं उठा सिवाय अली के, कोई नहीं उठा सिवाय अली के। मेरे मौला ने फरमाया अल्लाह के नबी, अब इसने 3 बार आपकी इज्जत को ललकारा है, इसने 3 बार इस्लाम को ललकारा है। मेरे मौला मुझे इजाजत दीजिए, अब मेरा रहना बनता नहीं है। मोहम्मद अरबी ने मेरे मौला की कमर पे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद कहा कि या अली, मैं तुझे कुल कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान बनाकर भेज रहा हूं, मैं तुझे कुल कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान बना के भेज रहा हूं। फिर अगर बात की जाए हिजरत की शब, तो आपके बिस्तर पे तलवारों के साए में, अरे तीरों के साए में, अरे खतरों के साए में और कोई नहीं सोया सिवाय अबू तालिब के बेटे अली के। अरे अगर बात की जाए जनाब खैबर के मैदान के, तो सहाबा इकराम गए, लेकिन अल्लाह ने फतह सिर्फ अली के नाम पे रखी थी। उस वक्त मेरे मौला वहां मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त मेरे मोहम्मद अरबी ने मेरे मौला को बुलाया और बुलाकर कहा कि या अली, अब आइए, क्योंकि फतह अल्लाह ने आपके नाम पे रखी है। मेरे मौला ने झंडा पकड़ाया, जनाब अमीर कायनात को झंडा पकड़ा कर कहा कि अली जाइए, आप जब जा रहे हैं अल्लाह ने फतह आपके नाम पे लिखी है। वो खैबर का दरवाजा कि जिसको 100 बंदा खोलता था, 100 बंदा बंद करता था, लेकिन जब मेरे मौला उसके मुकाबले में गए, उसने कहा जानता कि मैं मरहब हूं। तो मेरे मौला ने कहा तू मुझे जानता है, मुझे मेरी मां शेरे करार देती है, मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर का मतलब होता है धारने वाला शेर। दादा मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर रखा है, तू मुझे भी नहीं जानता। तो मेरे मौला ने ऐसे उड़ के जब वार किया ना, उसके 2 चीर कर दिए, एक अमर इधर गिर गया और दूसरा जो है वो इधर गिर गया। ये मेरे मौला कायनात की शुजात है। तो हर मकाम पे जनाब रिसालत में आपने मेरे मौला को पुकारा और फिर आपने फरमाया या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा। अली आप मेरे दुनिया में भी भाई हैं, अली आप मेरे आखिरत में भी भाई हैं। फिर आपने फरमाया अली लहमुका लहमी, जिस्मुका जिस्मी, दम्मुका दम्मी। या अली आपका जिस्म मेरा जिस्म, या अली आपका खून मेरा खून, या अली आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, या अली आपकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी, या अली आपकी दोस्ती मेरी दोस्ती। मतलब क्या, जो जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, जो जो अली के साथ दुश्मनी रखेगा वो मोहम्मद अरबी के साथ दुश्मनी रखेगा, जो जो अली के साथ प्यार करेगा वो ज़हरा के बाबे के साथ प्यार करेगा, जो जो अली को अपना आका मौला मानेगा वो मोहम्मद अरबी को अपना सरदार मानेगा, और जो अली का कुछ
कुछ नहीं लगता, वो मोहम्मद अरबी का भी कुछ नहीं लगता, वो अल्लाह के नबी का भी कुछ नहीं लगता। जनाब अमीर कायनात, ये आपके फज़ाइल कमालात हैं। मेरे मौला जो है ना वो अपनी शहजादी के घर में गए, उम्मे कुलसूम के घर में आप उस रात रुके। हाय 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 हाय, मेरे मौला ने जो है ना वो अपनी शहजादी, इफ्तार का वक्त हुआ तो उस वक्त मेरे मौला के सामने दस्तरखान पे ना टोटल 3 चीजें आई। कितनी चीजें बोलिएगा जरा? 3 चीजें मेरे मौला अली के सामने आई, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में गए। अच्छा पता क्या है, उनमें कोई फ्रूट नहीं थे, उनमें कोई सेब वगैरह नहीं थे, उनमें कोई जनाब वो लंबे चौड़े मामलात नहीं थे। हमारी तो अफ्तारी माशाल्लाह अली के सदके बड़ी अच्छी होती है, लेकिन पता क्या अफ्तारी में था? 2 जौ की रोटियां, थोड़ा सा दूध था और नमक था, टोटल 3 चीजें। कितनी? अब सुनिए मेरे कायनात की, अली के नाम पे खाना और है, अली के नाम पे लालच रखना और है, अली के नाम पे चंदे बटोरना और है। क्यों? मैंने कहा तुमने दिल से अली अली नहीं कहा, अगर दिल से कहा होता ना तो दुनिया तुम्हारे पीछे आती, फिर तुम्हें पैसों की जरूरत ना पड़ती, आप फिर चलते अली का नाम दिल से लेते, अल्लाह ताला दुनिया आपकी तरफ मोड़ देता और हक भी आपकी तरफ मोड़ देता। तो ये मेरे कायनात की सीरत है। टोटल 3 चीजें पढ़ी हैं, लेकिन उसमें से भी मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला पे। मेरे मौला ने फरमाया बेटा आपको नहीं पता कि अली तो बड़ा कम खाता है, आप इस तरह करें कि 3 चीजें पढ़ी हैं, एक चीज उठा ले, अली 2 से रोजा अफ्तार कर ले। हाय हाय, ये सीरत है, ये किरदार है। हमारे पास अली बराए फरोख्त नहीं है, वो और लोग हैं जो अली बेचने वाले हैं। हमारे पास अली बराए फरोख्त नहीं है। क्यों? तुम्हारा कुछ अली है और हमारा सब कुछ ही अली है। हमारे पास अली बराए फरोख्त नहीं है ना, हम तुम्हें चंद दिनों के लिए अली बता सकते हैं। हमारे पास आओगे तो फिर तो हम तो हर वक्त ही अली अली करेंगे। अच्छा फिर इस पे भी लोगों की एलिगेशन होती है जी हर गल भी मौला अली का जिक्र करके लैब दो, हर बात में ही अली का जिक्र। मैंने कहा क्यों ना करें यार, अगर खैबर की बात आई तो मेरे मोहम्मद ने अली को याद किया, अगर ओहद की बात आई तो मोहम्मद अरबी ने अली को याद किया, अगर बदर का मैन ऑफ द मैच है तो मेरे मौला अली है, अगर खंदक के मैन ऑफ द मैच है, किंग मेकर है तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। तो हम क्यों ना बात करें हर बात में से अली अली, इसलिए निकाल के लाते हैं कि हर जगह पे मोहम्मद अरबी ने अली अली किया है। हर जगह पे आपने जो है वो मेरे मौला को पुकारा है, हर जगह पे आपने अली को अपने साथ साथ रखा है। और फिर इससे बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने लगा जी, हर वक्त अली अली करते रहते हैं, हर वक्त अली की बात करते रहते हैं। भाई आपके पेट में किस चीज की तकलीफ हो रही है? अली अली हम करते हैं, अली जाने, अली का नबी जाने और खुदा जाने। अगर हमारे अली अली करने से आप कोई फतवा लगाना चाहते हैं तो हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन आप ये हमें रोके तो ना जनाब आप अली अली क्यों कर रहे हैं? हम अली अली क्यों ना करें? क्योंकि अली का जिक्र करना इबादत है। अली का जिक्र करना, अली का जिक्र करना, तो जब अली का जिक्र करना इबादत है तो मैंने कहा सुनना इस जुमले को, मैंने कहा जब अली का जिक्र करना इबादत है तो इबादत से रोकना सिर्फ शैतान का काम है। कोई नहीं बात की समझ आई? इबादत से रोकना सिर्फ शैतान का काम है। शैतान इबादत से रोकता है और बंदा होना तो वो इबादत से नहीं रोकता। इसलिए हम बंदे भी हैं और बंदे भी रहमान के हैं, लेकिन उम्मत मोहम्मद मुस्तफा के हैं। अली अली करते रहेंगे क्योंकि ये हमारी बख्शिश की खैरात है, ये हमारी बख्शिश की खैरात है। जनाब अमीर कायनात अमीर इब्न तालिब, आपने फरमाया मेरी बेटी आप जो है वो 2 चीजों में से एक चीज उठा ले, मैं 2 के साथ इफ्तार कर लूंगा। अब बेटी जो है ना वो नमक उठाने लगी, हजरत उम्मे कुलसूम। पता मेरे मौला ने क्या फरमाया? तवज्जो करना, मेरे मौला ने फरमाया कि बेटा नमक रहने दो, दूध उठा लो, अली को जरूरत नहीं है, अली बूढ़ा हो चुका है, किसी और को आप दूध पिला दो। और यार अली जैसे इमाम कहां से दुनिया ढूंढ कर लाएगी? कुर्बान जाओ इन जुमलों पे। फरमाया बेटा दूध उठा लो, अली नमक और 2 की रोटी के साथ रोजा इफ्तार कर लेगा। मौला अली की सीरत सुनने वाले वो सीरत लेकर जाना। हमारे सामने 10-10 किस्म के खाने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा वो अली वाला किरदार नहीं है, उसके बावजूद हमारी वो सीरत नहीं है। फरमाया बेटा एक चीज उठा लो, अली 2 के साथ इफ्तार कर लेगा। ये मेरे मौला कायनात की सीरत है। याद रखिएगा ये वो कायनात के अंदर मजलूम खानदान है कि जिनके साथ लोगों की पहले भी दुश्मनियां थी और आज भी इनके साथ लोग दुश्मनियां निभा रहे हैं। आज भी लोग इनकी दुश्मनी से बाज नहीं आए। कल के दौर के लोग इनके वजूद के साथ तकलीफ किया करते थे और आज के लोग इनके जिक्र से जलते हैं, इनके जिक्र से तकलीफ करते हैं। अच्छा बात करें ना कि बुग़्ज़ वाले बात ना रखो वरना जहन्नुम में जाओगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया। ओ जी नहीं साडे तो कोई नहीं बुग़्ज़ वाले बात, ओ जी साडे तो कोई नहीं, साडे तो वड्डा मान ही कोई नहीं, साडे तो वड्डा मनने वाला ही कोई नहीं।
میں کہ پھر جب اہل بیت کا ذکر ہوئے تو پھر تہاڈا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ اگر تسی ایڈے اہل بیت دے مننے والے ہو، نبی دے خاندان میں منتے ہو، تو تہاڈی شکل کیوں پٹ جاتی ہے؟ تو بھائی محبت کرنے ہو تو ذرا شکلیں تو بھی نظر آ رہے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اگر آپ محبت کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، شکل بدل جائے تو اللہ کے نبی اس بندے کو منافق کہہ رہے ہیں. فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا صرف منافق. یہ کسوٹی ایمان کی صرف مولا علی کے نام پہ محمد عربی نے دی ہے. بڑی محبت ہے آپ کو اہل بیت سے. ادھر ہم بات شروع کریں، او جی آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے، او جی آپ شیعہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ شیعہ کا پرچار کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ نبی کا خاندان نہ شیعوں کا خاندان ہے نہ سنیوں کا خاندان ہے. میرا جملہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے، ضروری نہیں اور بندہ میری بات کو سمجھے، اختلاف کر سکتے ہو. یہ خاندان نہ سنیوں کا خاندان ہے نہ شیعوں کا خاندان ہے، یہ خاندان محمد عربی کا خاندان ہے. اور محمد عربی کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اپنی وفائیں کے مضبوط کرو، اس خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. باقی رہا ذکر علی سے جلنے کا معاملہ، تو ہم ہر چوک میں علی علی کریں گے، ہر جگہ علی علی کریں گے، کیونکہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. منبر پہ کرنا پڑا یہاں بھی کریں گے، تختہ دار پہ کرنا پڑا خدا کی قسم وہاں بھی علی علی کریں گے، وہاں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ جس دل میں الفت شاہ حیدر خلی نہیں، اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں. اور ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، بس اس زندگی پر لعنت جس میں علی نہیں. وہ کون سی زندگی ہے جس میں آپ کی علی نہیں ہے؟ بڑا ڈھیلا سبحان اللہ آپ بول رہے ہیں. میں نے جمعے کے بعد بھی تقریر کرنی ہے، پھر محفل بھی ہے، رات کو درس قرآن بھی ہے. ذکر علی پہ بولا کرو، یہ نام ہی تو پاور والا ہے. تو الحمدللہ ہم تو اور جگہ کریں گے. اب میرے مولا کی شہادت کا وقت آیا نا، تو امیر کائنات آپ مسجد میں تشریف لے گئے. اب نمازی یہ کیسے نمازی تھے جو خود نماز کو ضرب لگانے آ رہے ہیں؟ میرے مولا جو ہے وہ آپ نے نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے نا، تو عبد الرحمن ابن ملجم لانتی شخص جو ہے یہ پیچھے چھپا ہوا تھا. پیچھے چھپ کے جب میرے مولا کائنات نے فجر کی نماز ادا کرتے وقت آپ پہلے